بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اس وقت پاکستان کی تمام انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں ہے، کیونکہ انڈیا کی شکست ہر جگہ سے ہوتی نظر آ رہی ہے۔ چائنا نے لداخ میں انڈیا کو کیا دبوچا، دوسری طرف سے افغان طالبان نے بھی اعلان کر دیا کہ انڈیا سے کسی صورت بات چیت نہیں ہوگی۔ انڈیا کون ہوتا ہے ہمارے معاملات میں بولنے والا؟ ناظرین اکرام، افغان طالبان اب اقتدار کے اندر آنے والے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو افغانستان سے آنے والے دنوں میں بڑی خوشخبری ملنے والی ہے، کیونکہ افغان طالبان اب اسلامی حکومت قائم کرنے جا رہے ہیں۔ افغان طالبان کی حکومت انڈیا کے لیے موت کا پیغام ہے۔ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ داعش، انڈیا اور را، اس کے خلاف افغان طالبان اور باقی سب مل کر جو آپریشن کریں گے وہ انڈیا کو ناکوں چنے چبوا کے رکھ دے گا۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندہ زلمے خلیل زاد نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے۔ دوران ملاقات افغان مہاجرین کے مسائل، افغان امن عمل اور پاک افغان بارڈر مینجمنٹ سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں فریقوں نے اس ضمن میں کیے گئے اقدامات سے ایک دوسرے کو آگاہ کیا اور مشترکہ مقاصد کے لیے کام کرنے پر اتفاق کیا۔ ناظرین اکرام، افغانستان 19 سال سے بدترین حالات سے گزر رہا تھا۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے نیٹو اتحادیوں کی مدد سے افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ طالبان حکومت کا خاتمہ کر کے افغانستان پر قبضہ کیا گیا۔ امریکہ نے افغانستان میں اپنی مرضی کی حکومتیں بنائیں۔ پہلے کٹ پتلی حامد کرزئی نے اقتدار کی ووٹر میں مکمل کی، پھر اب اشرف غنی بھی دوسری باری لے چکے ہیں۔ طالبان نے اقتدار سے الگ ہو کر گوریلا وار شروع کی۔ اس کے ساتھ ہی کئی مقبوضہ علاقے انہوں نے واپس بھی لیے۔ امریکہ اور افغان انتظامیہ کی سر توڑ کوششوں کے باوجود افغانستان میں امن بحال نہ ہو سکا۔ امریکہ اور افغان حکومت کی رٹ پر بھی بری طرح زد پڑی، جو دارالحکومت کابل تک محدود ہو گئی تھی۔ کابل میں آئے روز دھماکے اور خودکش حملے معمول بنے رہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان پر اپنا قبضہ مضبوط کرنے اور امن کی بحالی کے لیے پورا زور لگایا، مگر یہ خلیج نہ پاٹی جا سکی۔ فریقین کے سامنے مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا جاتا رہا، مگر امریکہ اور طالبان دو انتہاؤں پر نظر آئے۔ امریکہ مذاکرات کے لیے طالبان سے سرنڈر کا مطالبہ کرتا تھا، جبکہ طالبان مذاکرات کے لیے امریکی انخلا کی شرط رکھتے تھے۔ صدر ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم میں افغانستان سے فوج کی بحفاظت واپسی کا وعدہ کیا تھا۔ امریکہ نے افغانستان میں امن کے لیے ہر حربہ آزما کر دیکھ لیا۔ فریقین کی گوریلا وار میں لاشوں کے پشتے لگ گئے، مگر امن کی بحالی ممکن نہ ہو سکی۔ پاکستان نے امریکہ اور طالبان کو مذاکرات کی میز پر آنے کی تجویز دی۔ امریکہ ایسی تجاویز کی پذیرائی کرنے کی بجائے پاکستان کو افغانستان کے اندر اپنا کردار ادا کرنے پر آمادہ کرتا رہا۔ پاکستان ایسی سفارتکاری کی حد تک تو کر سکتا تھا، مگر افغانستان کے اندر کسی فوجی کارروائی کا حصہ بننے کے لیے قطعاً تیار نہ ہوا۔ اس پر امریکہ کی طرف سے پاکستان کو دھمکیاں دی گئیں، کولیشن سپورٹ فنڈ کی رقم میں کٹوتی کی گئی اور بالآخر پاکستان کی وہ رقوم بھی روک لی گئی جو امریکہ پر پاکستان کی تنصیبات اور شعرائیں استعمال کرنے کی مد میں واجب الادا تھیں۔ ناظرین اکرام، اب جب کہ امریکی انتخابات قریب آ رہے ہیں تو صدر ٹرمپ کو اپنی قوم کے ساتھ کیے افغانستان سے انخلا کے وعدے یاد آنے لگے۔ اس کے لیے مذاکرات کی طرف توجہ کی گئی۔ اس معاملے میں بھی پاکستان نے بہترین کردار ادا کیا۔ کل تک امریکہ اور طالبان کا ایک میز پر بیٹھنا آگ اور پانی کے ملاپ سے تعبیر کیا جا رہا تھا۔ آج ایسا ممکن ہو گیا۔ طالبان افغانستان میں امن چاہتے ہیں، جبکہ امریکہ انخلا پر تیار ہے۔ لہذا مذاکرات کی کامیابی سے ہمکنار ہوئے، جو امن عمل کی طرف مثالی پیش رفت ہے۔ امریکہ طالبان مذاکرات کی افغان انتظامیہ نے مخالفت اور انہیں سبوتاژ کرنے کی اپنی سی کوشش کی۔ در حقیقت پس پردہ بھارت کا بھی ہاتھ تھا، کیونکہ افغانستان میں امن بحال ہوتا ہے تو بھارت افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے سے محروم ہو جائے گا۔ مذاکرات میں امریکہ اور طالبان سنجیدہ تھے، لہذا مذاکرات دشمن قوتوں کی سازشیں کامیاب نہ ہو سکیں۔ امریکہ طالبان بالآخر امن معاہدے پر متفق ہو گئے۔ اس کی بھی بھارت اور افغان حکومت کو شدید تکلیف پہنچی۔
अफगान अमन मुआहदे में कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक हुआ था। अशरफ गनी इंतजामिया ने शुरू में ये कहकर अफगान तालिबान कैदी रिहा करने से इनकार कर दिया कि अमेरिका को ऐसा मुआहदे करने का इख्तियार ही नहीं था। ताहम अमेरिका की आंखें दिखाने पर अफगान हुकूमत तालिबान कैदियों की रिहाई पर आमादा हो गई। इसके साथ इंट्रा अफगान मुज़ाकरात होने लगे, उनको भी अफगान हुकूमत लटकाए हुए है। अब शायद कोरोना के बायस भी मामलात ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं, जो होने नहीं चाहिए। अशरफ गनी इंतज़ामिया इसी तरह बहाने बनाती रही तो अमेरिका खुद इंट्रा अफगान मुज़ाकरात को लीड कर सकता है, क्योंकि उसके पास वक्त कम है। नवंबर में इंतखाबात होने हैं। इससे कबल सदर ट्रंप अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजियों की वापसी की खुशखबरी अपने वोटर्स को सुनाना चाहते हैं। अफगानिस्तान में अमन की बहाली के लिए अमेरिका, तालिबान और पाकिस्तान का किरदार अहम रहा है। ताहम ज़ल्मे खलीलज़ाद की इस कोशिश हवाले से कोशिशें मिसाली रही हैं। आज अमन अमल जिस सतह पर पहुंच चुका है, इसमें सबसे ज़्यादा किरदार ज़ल्मे खलीलज़ाद का है, मगर इतनी काविशों के बाद वो भी पटड़ी से उतरे हुए नजर आ रहे हैं। भारत को अमन अमल में शिरकत की दावत दे दी है। भारत का किसी भी हवाले से अफगानिस्तान में कोई किरदार नहीं बनता। वो अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। उसे किरदार दिया गया तो वो ज़्यादा खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म होगा। नाज़रीन इकराम, ये भारत ही है जिसे बॉर्डर मैनेजमेंट की बड़ी तकलीफ हो रही है। इसी की इंगेख्त पर अफगान हुकूमत बॉर्डर मैनेजमेंट की शदीद मुखालिफत करती रही है। कई बार तो बॉर्डर पर बाड़ लगाने वाले सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले भी किए गए हैं। अफगान अमन अमल को भारत और अफगान इंतज़ामिया के रवैयों की वजह से ख़तरात लाहिक हैं। लिहाजा मुआहदे के फरीकैन को उनकी साजिशों से खबरदार रहना होगा। अब अफगान अमन अमल से अफगानिस्तान में अमन की बहाली की उम्मीद पैदा हुई है। अफगानिस्तान के अमन से खित्ते का अमन भी वाबस्ता है। अफगानिस्तान में अमन कायम होता है तो 30 साल से पाकिस्तान में मौजूद अफगान मुहाजिरीन भी बाइज्जत तरीके से वापस जा सकेंगे। भारत ने अफगान तालिबान को दबाव में लाने के लिए एक नई चाल चली है। अशरफ गनी हुकूमत को मजीद रास्ता देने के लिए अफगान तालिबान पर अलकायदा से राब्ते का इल्ज़ाम भी लगाया गया है और इसका मकसद कतर में अमेरिका से किया गया मुआहदा ख़त्म कराना है। ये रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से शाया की गई है। तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए इसे अशरफ गनी हुकूमत को मजीद रास्ता देने की राह हमवार करने के लिए दबाव का हरबा करार दिया है। ये भी कहा गया है कि इस रिपोर्ट का एक और मकसद कतर में अमेरिका के साथ होने वाले मुआहदे को सबोताज करना है। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने इल्ज़ाम लगाया है कि 2019 से अब तक तालिबान और अलकायदा के दरमियान ताल्लुकात हैं और अलकायदा तालिबान की मदद से अफ़गानिस्तान में एक बार फिर मजबूत हो गई है, और ये कि अफ़गानिस्तान में अब भी हज़ारों गैर मुल्की जंगजू मौजूद हैं और अफ़गान तालिबान उनके साथ राब्ते में हैं। कहा जाता है कि ये रिपोर्ट सलामती कौंसिल के तज्जियाती मुआवनत और पाबंदियों की मॉनिटरिंग ग्रुप ने तैयार की थी और 27 मई को सलामती कौंसिल के इजलास में पेश की गई, जबकि दोहा मुआहदे में लिखा गया था कि 29 मई को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस मौजू पर बहस की जाएगी कि अफ़गान तालिबान के रहनुमाओं को अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट से निकाला जाए ताकि अफ़गानिस्तान में अमन की राह में हायल रुकावटों को दूर किया जा सके। इस फैसले की अक़वाम मुत्तहिदा ने कतर मुआहदे के दौरान तौसीक की थी। तालिबान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सलामती कौंसिल की रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी गैर मुस्तनद और गैर यकीनी बातें शामिल की गई हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा जैसा बैनुल अक़वामी इदारा तो खुजा एक बाशऊर शख्स भी नहीं कह सकता। साफ पता चलता है कि इस बेबुनियाद और बेदलील इल्ज़ाम तराशी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और अफ़गान तालिबान के माबैन मुआहदे को कमज़ोर करना और ख़ुद को बरीउ ज़िम्मा करार देना है। नाज़रीन इकराम, अफसोसनाक अमर यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के नाम पर अफ़गानिस्तान के बारे में मुतअद्दिद बार ऐसे बेबुनियाद और मुतअस्सिबाना बयानात दिए गए जिससे आलमी इदारे की हैसियत को शदीद नुकसान पहुँचा है। कतर में मौजूद तालिबान रहनुमा ने कहा कि दोहा मुआहदे की सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने तौसीक की। होना तो ये चाहिए था कि मुआहदे के बाद 10 दिन के अंदर अंदर कैदियों का तबादला मुकम्मल किया जाता, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू होते,
जिसमें अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के निज़ाम, जंग बंदी और दीगर मुतल्लका उमूर पर संजीदा बातचीत की जाती, तमाम अफगान रहनुमा एक मुस्बत नतीजे पर पहुँचते। लेकिन अफसोस कि अमेरिका ने भी इस हवाले से कमा हक़्क़ो हुए किरदार अदा नहीं किया, ना अक़वाम मुत्तहिदा ने और ना ही दीगर स्टेक होल्डर्स ने। यही वजह है कि दोहा माहदे पर अमल दरामद की बजाय आज तक वो मुसलसल ताख़ीर का शिकार है। नाज़रीन इकराम, दरअसल तालिबान और अमेरिका के मुआहदे को सबोताज करने की कोशिश करने की बुनियादी वजह तालिबान को दबाव में लाकर कुछ न कुछ अशरफ गनी हुकूमत और भारत के लिए रास्ता पैदा करना है। बावजूद इसके कि अफगान हुकूमत को अवामी हिमायत हासिल नहीं, इसलिए तालिबान इस तरह की रिपोर्टों को मुस्तरद करते हैं। ये भी वाज़ेह किया जाता है कि अलकायदा के साथ तालिबान का कोई राब्ता नहीं और ना ही तालिबान ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। तालिबान एक वसीउल बुनियाद हुकूमत चाहते हैं और वो किसी सूरत मौजूदा हुकूमत को मज़ीद मुसल्लत नहीं होने देंगे। मौजूदा निज़ाम को ना सिर्फ ख़त्म करना पड़ेगा बल्कि तमाम अफगानों पर मुश्तमिल एक ऐसी हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाएगा जिससे अफगानिस्तान की तामीर नौ हो सके।